Yes, my dear students, welcome to the first PUC physics classes. So this is your Anand sir. Today we are going to dealing with the discussing about the third chapter, motion in a straight. In the last sessions, in the last videos, we discussed about the position time graph. So I am going to recall them. Position time graph is the one in which we are going to take the position along the y-axis and time along the x-axis. So by taking a displacement of position along the y-axis and time along the x-axis, we discuss some 5 graphs at rest, uniform motion and non-uniform motion. In the same way, here in this session, we are going to discuss about the velocity time graph. What is velocity time graph? One and the same, a very simple definition. In the graph, we are going to take the velocity along the y-axis and the time is along the x-axis. So you know that time is a independent variable. Clear? Yes, time is what? It's a independent variable. So we taken along the x-axis. Velocity depends on the time. Clear? Velocity is depending on the time. So take velocity along the y-axis. By considering that, we are going to draw the graphs. The velocity time graph at different cases. The first case, in the first case, when the object is moving with uniform velocity. Uniform velocity. Uniform means what? Velocity is constant. Clear? Velocity constant ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ velocity constant ಅಂದ್ರೆ velocity change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, it remains the constant. So now the example ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. By taking time and the velocity unit, you know that meter per second, per time is a second. When time t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗಲೇ it has some velocity, some initial velocity ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? velocity 30 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 30 meter per second. So 30 is very hard to say. 1 second is 30 meter. It's 3 meter per second. And in 1 second, it remains the same 3 meter per second itself because velocity is not changing. You may consider like this. ನೀವು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ಲಿ 40 ಕೊಡಿ. ನೀವು ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 40ನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತೂ 40 ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2-3 ಮಿನಿಟ್ 40ನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್. So time is along the x-axis, unit is second, symbol is the red t. Here is the velocity, unit is meter per second. Example graph ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು put the time along the x-axis, velocity along the y-axis. In the velocity time here is 0. 0 time 1 2 3 4 5 ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 1 ಇದ್ದಾಗ 3 ಇದೆ, 1 2 3 1 2 3 ಅಂತ. 1 ಇದ್ದಾಗ 2 3 4 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. 0 ಇದ್ದಾಗ 3 ಇತ್ತು, 2 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ಇದೆ, 3 ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? 1 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ಇದೆ, 2 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, 3 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ non-uniform velocity or accelerated motion, or we can say the accelerated motion. Particle is an accelerated object.
accelerate. ಜೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ along the x-axis and the velocity along the y-axis. So first 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇನ್ ಕೇಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 1 ಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ 1 ಆಯ್ತು ಅಂತ. 2 ಗೆ ಬಂದಾಗ 3 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ತರ ಕರ್ವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಮೇಕಿಂಗ್ an angle theta. some angle theta ಅಷ್ಟೇ angle ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದು 0 ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೋಣ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಟೈಮ್ t is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ 3 1 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 4. 2 ಗೆ ಬಂದಾಗ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 3 ಗೆ ಬಂದಾಗ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It is again accelerated motion, but it has some initial velocity. Initial velocity is not equal to 0. U ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, it is the initial velocity. Initial velocity. U ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ನೀವು v0 ಇಂದ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ v0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರಬೇಕು. 0 ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಅದೇ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಯಾವುದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ 4ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಯ್ತು. 5ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 0 ಇದ್ದಾಗ 5, 1 ಇದ್ದಾಗ 4, 2 ಇದ್ದಾಗ 3 ಬಂದಾಗ 2. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ
ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದ್ದಾಗಲೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 0 ಇದ್ದಾಗಲೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ 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 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸರಿ ಹೆಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದ್ರೆ v2 ಮೈನಸ್ v1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ t2 ಮೈನಸ್ t1. v2 ಮೈನಸ್ v1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ t2 ಮೈನಸ್ t1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೂ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ನೋಡಿ v1 5 is given, v2 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 4ರಲ್ಲಿ 5 ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. 4 is the v2 ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3ರಲ್ಲಿ 4 ಕಡಿಮೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಕೆಳಗಡೆ +1. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು -1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಅದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಆ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಎ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದೆರಡು ಕೇಸು ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ. ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತು, 1 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ 1 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ as time changes velocity is decreasing. Velocity is decreasing but acceleration is taking variable velocity ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ವ್ನ. ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಕರ್ವ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ 5 ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೊದಲದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ 2 ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕರ್ವ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅನ್ನು ಓಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆನಪಿರಬೇಕು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ. Yes, now we'll continue.
What is the uses of velocity time graph? So let me consider a case for uniform acceleration or A is positive and the velocity starting at 0. Slope calculate ಮಾಡಿ. What is the slope of the velocity time? Slope calculate ಮಾಡೋದು. So discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Very simple one. Draw line which is parallel to y axis and x axis. It gets a triangle ABC. This is what theta. Angle made by the triangle to the line curve. Slope denoted by m is nothing but tan theta. Tan theta is what? Opposite by adjacent. What is opposite side? Theta. Theta opposite is there. AB divided by adjacent is BC. Here we AB by BC. What is AB and what is BC? Also put down. Even then, A corresponding to velocity and the B corresponding to velocity. Y axis ಗೆ parallel. AB ಯಾವುದು parallel? Y axis ಗೆ parallel. ಈ B ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ, A ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ತರ ಮಾಡೋಣ? dV ಕಾಣ್ತಲ್ಲ? dV. Now what is this one? B and C corresponding to x axis in the one. B corresponding to the final time interval. C corresponding to the initial time. B corresponds to final time. C corresponds to initial time. So color ಏನು ಬರುತ್ತೆ? T2 ನಲ್ಲಿ T1 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ dt. ಇದು dV, ಇದು dt. dV by dt. That is what the slope. ಏನು dV by dt ಅಂದ್ರೆ? dV by dt ಅಂದ್ರೆ it is the rate of change of velocity. It is nothing but the acceleration. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? acceleration ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? acceleration ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. acceleration. So is the acceleration. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Two different lines of time velocity. One curve ಹೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು curve ಹೀಗೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಥೀಟಾ ಬೇರೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಥೀಟಾ ಬೇರೆ. ಥೀಟಾ 2 ಥೀಟಾ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಥೀಟಾ 1 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಥೀಟಾ 2 ಜಾಸ್ತಿ. ಥೀಟಾ 1 ಥೀಟಾ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕರ್ವ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಎ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ OA ಕರ್ವ್ಗೆ ಥೀಟಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಳಿಜಾರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಷ್ಟಿದೆ ಇಳಿಜಾರು, ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಳಿಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ? ಇಳಿಜಾರು ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ acceleration ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ OB ಗೆ acceleration ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಲೈನ್ OA ಗೆ acceleration ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So this is what one of the main use of the velocity time graph. So and the next one we consider a simple case of velocity time graph, that is at constant velocity when acceleration is 0. Simple case. ಈಸಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 0 ಇದೆ. 0 ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ u ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. v0 ಇಂದ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ u ಅಂತ ಬಳಸಿದೆ. u that indicates the initial velocity. ಕರ್ವ್ ಆಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ? AB. ಕರ್ವ್ AB ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ.
ಏರಿಯಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ? ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ O A B C. O A B C ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ is equal to length into breadth. So length ಯಾವುದು breadth ಯಾವುದು ಬೇಕಂದ್ರೆ OC ಅಥವಾ AB ಯಾವುದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? OC length, OC breadth. OA is nothing but BC. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ? ಎರಡು ಸೇಮ್, ಇದೆರಡು ಸೇಮ್. ಬೇಡ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ OA. ಇದೇನು ಸರ್ OC? ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್. x ಇಂದ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ OC ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, OA ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ U ಬರುತ್ತೆ. T into E ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮಿನ ಜೊತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಇಂಟು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ VT ಕರ್ವ್. VT ಕರ್ವಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ x. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ most important example of the velocity time graph. And two more things you may note in the case of velocity time graph. Another one is you can find the nature of the motion and also the velocity at any instant. Nature of the motion graph ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಐದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರ್ ನನಗೆ 1.1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ವಿ ಮೇ ನೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ uses of velocity time graph and about the velocity time graph in different cases. Okay. In the next class, we will derive the kinematic equations